प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 9वीं श्रेणी का भूगोल विषय का पाठ 5वां पढ़ांगे। पाठ का नाम है कुदरती बनस्पति अते जंगली जीवन। सब तो पहला कुदरती बनस्पति अते जंगली जीवन। धरती के जो खेत्र हैं, धरती के 4 खेत्र हैं: जीव मंडल, थल मंडल, जल मंडल ते वायुमंडल। धरती उत्ते जीवन 4 मंडलों कारण ही संभव है। मनुख ते चारों मंडलों का एक दूजे ते निर्भर होने नूं असीं इकोसिस्टम कहते हैं। जीव मंडल धरती का वह मंडल है जिथे कई तरह के जीव वसते हैं। यह एक गुंझलदार खंड है। इस मंडल की होंद उत्थे है जिथे बाकी के 3 मंडल आपस में मिलते हैं। जीव मंडल के जीवां दे कार एक छोटे ਜਿਹੇ बैक्टीरिया तो लैके बड़े हाथी ਅਤੇ बहुत उच्चे रुखों तक हुंदा है। फ्लोरा ते फौना। प्रश्न है फ्लोरा ते फौना की हन? फ्लोरा किसी खेत्र की सारी वनस्पति नूं फ्लोरा का नाम दिता जाता है। फौना किसी खेत्र में मौजूद सारे प्राणियों नूं फौना कहा जाता है। कुदरती बनस्पति की परिभाषा। कुदरती बनस्पति या जंगल वो रुख पौधे हुंदे हन जिन्हां पर मनुख का सीधे या असीधे रूप में कोई प्रभाव नहीं हुंदा। इस तरह की बनस्पति कुदरती तौर पर अपने आप ही उस थां के जलवायु अनुसार उगती है और प्राणियों के जीवन में सहाई हुंदी है। संसार के सारे खेत्रों में कुदरती बनस्पति इक्को किस्म की नहीं है। यह अलग अलग खेत्रों में भिन्न भिन्न है। कुदरती बनस्पति के संबंध में बड़े पद्धर से बखरेवा मिलता है। आ देखो पर्वती बनस्पति, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अलग तरह की बनस्पति है, ज़्यादा रुख हैं इत्थे। राजस्थान के देख लो थार मारुथल, इत्थे अलग तरह की बनस्पति है। कुदरती बनस्पति और जंगली जीवन को किहड़े-किहड़े तत्व प्रभावित करते हैं? अभ्यास का प्रश्न है। इसनों भूमि, मिट्टी, तापमान, वर्खा, सूरज की रोशनी, ये सारे जो तत्व ने प्रभावित करते हैं। आ जिहड़ा तुसीं जानवर देख रहे हो ये है चिंकारा, जो कि एक छल्लेदार सिंगां वाला हिरन है। कुदरती बनस्पति नूं जिहड़े तत्व प्रभावित करते हैं उन्होंने विस्तार नाल पढ़ांगे असीं। सब तो पहला तत्व है जो भूमि। समुद्री तल तो उचाई के वधण नाल जां भूमि की किस्म के बदलाव नाल बनस्पति की किस्म विच भी तब्दीली आ जाती है। मैदानां विच घाह जां पतझड़ी रुखों तो लैके उच्चे पहाड़ों में चील जां सपरूस के रुख उगते हैं। अगला है मिट्टी। मिट्टी की किस्म लगभग अंतली हद तक बनस्पति की किस्म को प्रभावित करती है। जिन्हां मिट्टियां में जैविक मात्रा ज़्यादा होंदी है उन्हां विच कीमती किस्म की बनस्पति पलती है। तापमान। किसी इलाके का तापमान भी कुदरती बनस्पति के वाधे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत उच्चे और बहुत नीवें तापमान पौधों के विकास में नापक्षी रोल अदा करते हैं। सूरज की रोशनी की म्याद। धुप की म्याद किसी पौधे के विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि पौधे सूरज की रोशनी में अपना भोजन तैयार करते हैं। देखो ये भी प्रश्न आ जाता है भी पौधे अपना भोजन किवें तैयार करते हैं? सूरज की रोशनी में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस विधि को की कहते हैं? उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उस तो अगे वर्खा। पौधे के विकास लिए पानी एक महत्वपूर्ण जरूरी तत्व है, इसलिए ज़्यादा वर्खा वाले खेत्रों में बड़ी संघनी किस्म की कुदरती बनस्पति होंदी है, जदों कि घट वर्खा वाले मारुथली खेत्रों में कुदरती बनस्पति का विकास बहुत घट होंदा है। देखो आप पाठ के विस्तारपूर्वक पढ़ांगे। जिहड़ा मेघालय है उत्थे मानसून वर्खा ज़्यादा होंदी है। मसीनराम हो गया या चिरापुंजी हो गया, उहदे उल्ट जे आपां देखीए राजस्थान के जिहड़ा थार मारुथल दे विच उत्थे दी बनस्पति का अलग अलग अंतर है। भारत की कुदरती बनस्पति या जंगलों दी किस्मां किहड़ियां-किहड़ियां हन वो पढ़ांगे असीं। उष्ण सदाबहार वन जंगल, उष्ण पतझड़ी जंगल या मानसूनी जंगल, जवारी या मैंग्रोव जंगल, पर्वती जंगल, कंडेदार जंगल। उष्ण सदाबहार जंगल, कंडेदार जंगल, उष्ण पतझड़ी, मानसूनी जंगल,
पर्वती जंगल देखो बच्चों, आ सारे जो पर्वत हैं, पर्वतों के उत्ते जो जिस किस्म की जिस किस्म के जंगल सी उन्होंने कहने आ पर्वती जंगल। आ देखो तुम देख रहे हो अलग सी इनू अलग रंग दिखाया हुआ। उस तो बाद है सदाबहार जंगल। सदाबहार जिहड़े जंगल ने जिथे सारा साल मींह पैंदा रहिंदा है, जिवें आ देखो रे मेघालय हो गया, असम हो गया, इत्थे सदाबहार जंगल हैं। ਜਾਂ पश्चिम बंगाल ਦਾ सुंदरबन डेल्टा, ये सदाबहार वन हैं। फिर मानसूनी, जे आप कह दीए मानसूनी जंगल किहड़े ने जिथे सारा साल वर्खा पैंदी रहिंदी है, जिवें मेघालय हो गया, ठीक है। आ एरिए दे विच ये रुख ज़्यादातर मिलते हैं। तो कुदरती बनस्पति दीआं किस्मां, ऊसड़ सदाबहार जंगल, ये वो जंगल हैं जिन्हां दे रुखां दे सारे पत्ते इकट्ठे नहीं झड़ते। क्लीयर हो गया। ये किहड़े जंगल होंदे ने जिन्हां दे पत्ते इकट्ठे नहीं झड़ते, जिस कारण अजिही बनस्पति के रुख सारा साल हरे ही नज़र आउंदे हैं, तां करके असीं उन्हां नूं सदाबहार जंगल कहंदे हां। इसलिए इन्हां नूं सदाबहार जंगल कहा जाता है। ये रुख ऊष्ण खंड विच मिलते हैं। इत्थे सालाना वर्खा 200 तो 300 सेंटीमीटर जां इस तो ज़्यादा हुंदी है। जिहड़े सदाबहार जंगल ने कित्थे पाए जांदे ने, जिथे वर्खा 200 सेंटीमीटर तो ਜਾਂ 300 सेंटीमीटर ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 60 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੋਗਨੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਬਨੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ, ਟਾਹਲੀ ਬਾਂਸ, ਰਬੜ, ਸਿਨਕੋਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਨਕੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਨਕੋਨਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਨੀਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਢਲਾਣਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਟ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉੜੀਸਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਂਦਰ, ਲੰਗੂਰ, ਹਿਰਨ, ਗੈਂਡਾ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਬਾਂਦਰ, ਲੰਗੂਰ, ਹਿਰਨ, ਗੈਂਡਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 60 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 200 ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਸਿਨਕੋਨਾ ਵਰਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਿਨਕੋਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਊਸ਼ਣ ਪਤਝੜੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ 700 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਘੱਟ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲ 100 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਟੀਕ, ਸਾਲ, ਸੰਦਲਵੁੱਡ, ਟਾਹਲੀ ਖੈਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਹਾਥੀ, ਹਿਰਨ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਜੰਗਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੰਡੈਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਕਰ, ਖੰਜੂਰ, ਖੇਰ, ਥੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਡੇਦਾਰ ਪੌਦੇ ਆਦਿ ਇੱਥੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਊਠ, ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਚੂਹੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ, ਉੱਥੇ
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਊਠ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਚੂਹੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ, ਖੰਜੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਉਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7,08,273 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 21.53% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21.53% ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਗਰੋਵ ਜੰਗਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾੜ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ, ਸ਼ੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਵਾਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਲਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਲਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਬਤੀ ਜੰਗਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਬਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਣ ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲਾਂ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਅਖਰੋਟ, ਓਕ ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 1500 ਤੋਂ 3200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣਧਾਰੀ ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਰੂਸ, ਫਰ, ਦਿਆਰ ਅਤੇ ਚੀਲ ਆਦਿ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕ, ਹਿਰਨ, ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ, ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੀਤਾ, ਭਾਲੂ, ਜੰਗਲੀ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਪਰਬਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣਧਾਰੀ ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਰੀ ਬਣ। ਜਵਾਰੀ ਬਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਲਟੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਨ ਜਵਾਰੀ ਬਣ। 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੀਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ। ਆਹ ਹੈ ਰਣਥੰਭੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਾन्हा ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ
ਆ ਹੈ ਕਾजीरंगा ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। काजीरंगा ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਰਬਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਣ ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕੋਣਧਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ और ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਰੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜੋ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਆਲਟ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਲ ਅਲਪਾਈਨ ਐਂਡ ਸਬ ਅਲਪਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਜਲਵਾਯੂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਮੌਨਸੂਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੋੜੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੋਵੀਅਲ ਔਰ ਰਿਵਰ ਸੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸੈਂਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਲੋੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕੰਡੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੋਡਿਕ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਾਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਾਈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਹਾੜ ਨੇ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਉਰੇ ਸਾਰੀ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਜਰਾਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਪਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਪਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਪਠਾਰ, ਇੱਥੇ ਜਾਈ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ, ਆ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਥਾਰ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਕਬਾ ਬਣਾ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ 6.07 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲ ਹਿੱਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, 6.07 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਬਨਸਪਤੀ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਫਲੋਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਲਈ ਭੂਮੀ, ਮਿੱਟੀ, ਤਾਪਮਾਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਨਕੋਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਨਕੋਨਾ, ਔਲਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। 6.07 ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਰੁੱਖ ਲੱਗ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਜਾਂ 2 ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 18। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। 103 ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ ਨੇ ਤੇ 544 ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੇ। ਨਿੰਮ, ਬਿੱਲ, ਜਾਮਣ, ਚੰਦਨ, ਤੁਲਸੀ, ਸਿਨਕੋਨਾ ਜਾਂ ਆਂਵਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਔਸ਼ਧਿਕ ਪੌਦੇ ਹਨ। ਔਸ਼ਧਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਵ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕਰੀਮਾਂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਮੱਲਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਦਸਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਨਕੋਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨਕੋਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਤੋਂ ਕਨੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਰੀਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਠਲੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਬੇਰੀਆਈ ਸਾਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਿਲਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20.42% ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19.17 ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 21.53% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੇ ਆਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 6.07 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।